Hi everyone, this is Mahesh. Welcome to MI Tech Institute YouTube channel. In this class, we are going to discuss about a particular device called as electric motor, its construction and the working principle. First of all, let us see what is meant by electric motor. Electric motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. That is nothing but a rotational energy. అంటే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అనేది ఒక డివైస్ ఏం చేస్తుందాం, ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ నుంచి మెకానికల్ ఎనర్జీని తీసుకొస్తుంది. అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ నుండి మెకానికల్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. లెట్స్ సీ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్. ఇది ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది చూడండి ఒకసారి. నౌ సీ, కన్సిడర్ ఏ రెక్టాంగులర్ కాయిల్ కెప్ట్ ఇన్ ఏ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. నౌ దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇవన్నీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ లోపల ఓకే ఏం చేస్తున్నాను, నేను ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగులర్ కాయిల్ ని పెడుతున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ కీపింగ్ వన్ రెక్టాంగులర్ కాయిల్. నౌ ఐఎమ్ సప్లయింగ్ సమ్ కరెంట్ టు ద రెక్టాంగులర్ కాయిల్. Now when switch on the circuit, so the current flows through the rectangular coil as shown in the figure. Therefore the current is flowing in the upward direction. Okay na, ee coil lopala nenu oka current ni provide chestunnanu, aa current direction anedi ee vidhanga paiki vellipotundi. Now when you keep a rectangular coil in a current carrying conductor, what is going to happen? Now see, according to the right hand rule, whenever the magnetic field and the current both are in perpendicular to each other, అంటే వాటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి, 90 degrees అనేది ఉండాలి. చూడండి, ఇదేమో ఫీల్డ్ లైన్, ఇదేమో కరెంట్, వీటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది, 90 degrees ఉంటుంది. whenever the current and the magnetic field both are in perpendicular direction, then according to right hand rule, okay, now there is some magnetic force is going to act on a current carrying wire. Okay, now what is the direction of the magnetic force? Magnetic force అనేది ఏ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది. For that one we are having a right hand rule. Okay, దాని కోసం మనం ఏం చేయాలి, రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ని యూజ్ చేయాలి. చూడండి, what right hand rule will tell అంటే, in the right hand rule, okay, now this is a thumb and this is the index finger will indicate the current direction and the middle finger will indicate the direction of magnetic field. This thumb will indicate the direction of magnetic force. Now let us see, I am keeping this current in the direction of like this and the magnetic field in this towards the rightward direction. Therefore the bottom will indicate the thumb direction. Okay, thumb is going in the downward direction, ante that is into the page. కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్ట్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, అంటే పేజ్ లోపలికి, అంటే ఇంటూ అంటే పేజ్ లోపలికి. therefore the force is into the page. Now similarly the current direction is in the reverse direction, therefore here it is into the page, అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్. ఓకే, the current is out of the page, అంటే బయటికి వస్తుంది. Now here the force is in the downward direction, here the force is upward direction. This will cause the rotation of this coil in the anti-clockwise direction. విధంగా కింద నుంచి ఇటు సైడ్ ఏమో కిందకు వస్తుంది, ఇటు సైడ్ నుంచి ఏమో మళ్ళీ పైకి లేస్తుంది. Now that it will rotate in like a anti-clockwise direction. See here, the angle made by the AB and CD with the magnetic field is 90 degrees. These two are perpendicular. This AB and the CD both are perpendicular to the magnetic field, therefore the angle made by them is 90 degrees. Now what about this BC and AD? These two are parallel to each other. ఈ లైన్ కి రెండు parallel ఉంది కాబట్టి వాటి మధ్య యాంగిల్ అనేది 0 ఉంది. Therefore the force acted at AB is opposite to the force acted at CD. Now see here, the force is acting into the page and here the force is acting in the out of the page. But here the force is 0. Why? Because these two are not perpendicular to the magnetic field. That's why the force acting at this BC and the AD are 0. Therefore only the force acting here is out of the into the page, and here it is out of the page. Because of these two equal and opposite forces, we are getting the rotational of this coil. Now see how we are getting the rotational of the coil whenever the force is acting equal and opposite direction. Why? Because the sum is 0. Okay, the sum of the force acting on that is 0, but it is rotating. Now see how it is rotating. To understand this, we need to understand the torque. What is meant by torque? Now whenever a force is acting at some distance, when the force is acting at some distance, that is called as a torque. Now here two torques. Okay, now this is the force acting at this point, that is F, and here equal and opposite forces are acting with some distance. Now when the equal and opposite forces are acting with some distance, it will cause the rotation. That is called as a couple. Okay, this is also called as a torque, which will produce the rotation. Now this will rotate like this. Now this is the force, it is acting in the downward direction, here it is acting in the upward direction, therefore it is going to cause rotation of the cap. Similarly, how this rotation of the cap is taking place, in the same manner the coil is rotating. అంటే మనం క్యాప్ తిప్పినప్పుడు ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ టార్క్స్ అనేవి ఒకటేమో కిందకి ఒకటేమో పైకి ఇట్లా ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ గా యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే రొటేట్ అవుతుందో, సిమిలర్లీ కాయిల్ కూడా అదే విధంగా రొటేట్ అవుతుంది. ఓకే, therefore the coil is rotating in the anti clockwise direction.
దిస్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్. ఈ విధంగా కాయిల్ అనేది తిరుగుతుంది వెన్ ఎవర్ యూ సప్లై ద కరెంట్, వెన్ ఎవర్ యూ గివ్ ద కరెంట్ సప్లై. Now when you keep this coil in the magnetic field, okay, now therefore the coil is going to rotate. This rotational energy we want, that energy is called as a mechanical energy. Now see how the electric motor is going to work now. Now see, this is the electric motor. Let us see how the electric motor is going to work. See here, before that one, okay, now before this one there is one circuit. It will consist of a circuit. Now let us see how it will be. Now this is the north pole of the bar magnet and this is the south pole of the bar magnet. When you keep a coil in this one, we keep a rectangular coil in this one. Now this coil is connected to a circuit with a battery connection. Okay, now therefore we are getting the current. The current is going in this direction. The current is going in this direction and the current is coming towards the downward direction. Now whenever there are two magnets are there, the magnet is having north pole and south pole, the magnetic field lines will go from north pole to south pole. These are the magnetic field lines are going from north pole to south pole. అంటే ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ మధ్యలో ఒక రెక్టాంగులర్ కాయిల్ పెట్టినప్పుడు దానికి పవర్ సప్లై కరెంట్ సప్లై అనేది ఇచ్చినప్పుడు ఆ కరెంట్ ఎట్లా పాస్ అవుతుంది, ఈ విధంగా కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్, కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఏమో ఇలా వెళ్తున్నాయి, కరెంట్ ఏమో ఈ విధంగా వెళ్తుంది. వాటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ 90 degrees ఉంది. ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఇక్కడేమో ద ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఇన్ టు ద పేజ్, ద ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్. కాబట్టి ఏమైతుంది, ఇది ఈ కాయిల్ అనేది కిందికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ సైడ్ నేమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది A B C D అనుకుంటే AB is going in the downward direction and CD is coming in the upward direction. ఈ విధంగా కాయిల్ అనేది తిరుగుతా వస్తుంది. నౌ చూడండి ఇక్కడ వెన్ ఎవర్ ద కాయిల్ ఇస్ రొటేటింగ్ అంటే AB ప్లేస్ లోకి ఏమొస్తుంది, CD ఇట్లా ఇట్లా ఒక 90 degrees తిరిగినప్పుడు ఈ AB యొక్క ప్లేస్ లోకి ఈ CD అనేది ఈ విధంగా ఇక్కడికి వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ వర్టికల్ పొజిషన్ లోకి వస్తుంది. ఈ విధంగా వర్టికల్ పొజిషన్ లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ CD నుంచి కాస్త మళ్ళీ ఈ విధంగా CD అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది AB, ఇది CD అనుకోండి. అప్పుడు ఏమైతుంది, ఇటు నుంచి మళ్ళీ షిఫ్ట్ అయిపోయి ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ CD వస్తుంది, ఇటు సైడ్ ఏమో ఇది AB వస్తుంది. చూడండి వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్, ఇప్పుడు దాంతో పాటు ఇవి కూడా రొటేట్ అవ్వాలి కదా, ఇది కూడా ఇటు రావాలి. అంటే ఇది కనుక ఇటు వచ్చినప్పుడు, ఇది వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నెగిటివ్, అక్కడ కరెంట్ ఏమో దీనికి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది ఈ సైడ్ కి. ఇటు వచ్చినప్పుడు ఏమైతుంది, కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది రివర్స్ అవుతుంది. ద కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈస్ గెటింగ్ రివర్స్. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే కరెంట్ డైరెక్షన్ రివర్స్ ఉంటుందో ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, ఇది అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ వస్తుంది. ఇదేమో ఇటు సైడ్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏ విధంగా ఉండాలి, దానికి ఏబీకి పైకి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఇంటూ ద పేజ్ వస్తుంది. ఇదేమో అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్, ఇదేమో ఇంటూ ద పేజ్. అవుట్ ఆఫ్ ద పేజ్ అంటే ఇది పైకి లేస్తుంది, ఇంటూ ద పేజ్ అంటే ఇదేమో కిందికి వస్తుంది. అంటే ఒక కాయిల్ అనేది ఈ విధంగా ఉన్న కాయిల్ అనేది ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఈ విధంగా వస్తుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ హాఫ్ లో మళ్ళీ ఈ విధంగా బ్యాక్ వస్తుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఈ విధంగా వస్తుంది, నెక్స్ట్ హాఫ్ లో ఈ విధంగా బ్యాక్ వస్తుంది. అంటే కంటిన్యూస్ రొటేషన్ అనేది జరగట్లే ఇక్కడ. ఓన్లీ దర్ ఈజ్ ఏ హాఫ్ రొటేషన్ జరుగుతుంది, మళ్ళీ బ్యాక్వర్డ్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఇలా ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే వీ డోంట్ వాంట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రొటేషన్. అలాంటి రొటేషన్ ని మనం ఎక్కడ కూడా అప్లికేషన్ లో యూజ్ చేయలేము. బట్ ఫైనల్లీ వీ వాంట్ దీనికి ఒకటి ఏదైనా ఒక అరేంజ్మెంట్ పెడితే కంటిన్యూస్ గేమ్ అవ్వాలి, ఇది రొటేట్ అవ్వాలి. దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్ తీసుకున్నారు, చిన్న ఫ్యాన్ ఇక్కడ పెడితే ఏమైతుంది, కంటిన్యూస్ గా రొటేట్ అవ్వాలి. అవుతే అప్పుడు దాని యొక్క అప్లికేషన్ అనేది ఏమన్నా మనకి యూజ్ అవుతుంది. Therefore, to avoid this concept, okay, to avoid this one, we are connecting electric motor in such a way. See here how we are connecting the electric motor. Now these are north pole and south pole of a bar magnet. The magnetic field lines are going from north pole to south pole. I am keeping a coil A, B, C, D rectangular coil into the ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇందులో పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది బ్యాటరీ నుంచి నేను పవర్ కనెక్షన్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ కనెక్షన్ అనేది ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. ఏమవుతుందేమో కరెంట్ అనేది ఈ విధంగా పైకి వెళ్ళిపోతుంది. కరెంట్ ఈ విధంగా పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఫోర్స్ ఏమో ఒకటేమో ఇంటూ ద పేజ్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఇంకోటేమో అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. నౌ ఎప్పుడైతే వెన్ ఎవర్ ద ఏబీ ఈస్ చేంజ్ టు సిడి అండ్ సిడి ఈస్ కమింగ్ టు ఏబీ, ఈ విధంగా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరగడం వల్ల ఇక్కడున్న ఏబీ కాస్త ఏమైతుంది, ఇక్కడున్న సిడి కాస్త ఏబీ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. నౌ ఏబీ ఏమైతుంది, సిడి దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వెన్ ఎవర్ దిస్ సిడి విల్ కమ్ టు దిస్ పొజిషన్ బిఏ ఆర్ ఏబీ పొజిషన్ లో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఏముంది, డౌన్వర్డ్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఏమైతుంది, అది డౌన్వర్డ్ వస్తుంది. డౌన్వర్డ్ వస్తే ఏమైతుంది, ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఫోర్స్ ఏమో ఇంటూ ద పేజ్ వస్తుంది. కాబట్టి హాఫ్ రొటేషన్ తిరిగి మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది. అలాంటిది అవాయిడ్ చేయాలంటే ఫర్ దట్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్
two brushes. Okay, ఇది ఒక బ్రష్ 1 అండ్ బ్రష్ 2, దీస్ ఆర్ కాంటాక్ట్ విత్ దిస్ కనెక్టింగ్ వైర్స్. ఈ యొక్క బ్యాటరీ నుంచి వచ్చిన కనెక్టింగ్ వైర్స్ తోటి ఈ బ్రషెస్ అనేది కాన్స్టాంట్ గా ఉంటాయి, ఎలాంటి మూమెంట్ అనేది ఉండదు. ఇక్కడ నుంచి ఈ అరేంజ్మెంట్ మొత్తం అంతా, ఇక్కడ నుంచి అరేంజ్మెంట్ మొత్తం అంతా ఇది ఫిక్స్డ్ అరేంజ్మెంట్, ఇది బ్రషెస్ ప్లస్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ బ్యాటరీ కనెక్టింగ్ వైర్స్. నౌ ఫర్ దట్ పర్పస్, ఓకేనా, మనం ఏదంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ రివర్స్ కాకుండా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మళ్ళీ పైకి రావాలంటే అట్లా వస్తేనే మన కంటిన్యూస్ రొటేషన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి అలా కావాలనుకుంటే వీఆర్ యూజింగ్ ఏ డివైస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్లిప్ రింగ్ కమ్యూటేటర్స్. ఇవి రెండు స్లిప్ రింగ్ అనే కమ్యూటేటర్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. దీస్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ బ్రషెస్ తో కాంటాక్ట్ ఉండి స్లిప్ అవుతాయి ఇవి. ఓకేనా, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్లిప్ rings. Now see, whenever this CD is coming to this AB position, now this C2, okay, now the slip ring 2 is contact with this brush 1. Therefore ఏమైతుంది, ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ అనేది ఈ విధంగా కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది, పాస్ అయ్యి ఈ C2 ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా దాంట్లో నుంచి కరెంట్ అనేది ఈ విధంగా స్ట్రేట్ గా పైకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మనకి ఇక్కడ కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఈ యొక్క C1 వచ్చేసి ఇక్కడ C2 బ్రష్ కి B2 బ్రష్ దగ్గర టచ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ పైకి ఉండాల్సిన కరెంట్ కాస్త ఏమవుతుంది, దీంతో టచ్ అయింది కాబట్టి ఈ విధంగా కరెంట్ అనేది మళ్ళీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అంటే కరెంట్ అనేది ఆల్వేస్ పాజిటివ్, ఇట్లా పైకి ప్రతి కేసులో పైకి ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్రతి కేసులో నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఫైనల్ గా వి విల్ గెట్ ఇన్ ద కంప్లీట్ రొటేషన్, ఒక కంటిన్యూస్ రొటేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఫైనల్లీ వాట్ వి వాంట్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మెకానికల్ వర్క్. Therefore electric motor is a device which converts this electrical energy into, finally we are getting the rotational energy. It is called as a mechanical energy. I hope you understood. Thank you for watching.